भैनों ते भरावो, अज आपां एक ऐसे टॉपिक बारे डिस्कस करने जा रहे हैं जिहड़ा कि साडे जीवन दे नाल बहुत जुड़िया होया आ और सानू बहुत ही जरूरी आ कि असीं उस सिस्टम नू बहुत अच्छी तरह जानीए। सो अज तो कोई 2000 साल पहला फादर ऑफ द मॉडर्न मैडिसन हिपोक्रेटिस ने ये गल कह दी सी कि हर बीमारी साडी गट दे विच जिहड़ी कि खाने दी नाली है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ शुरू ਹੁੰਦੀ है। सो इस करके जिन्नियां भी बीमारियां ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀ गट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ शुरू ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ और इस ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲੀ ਦਾ बहुत ही ख्याल रखना पैंदा है। जिन चिर साडा फूड इस नाली दे विच है उन्ना चिर ये फूड साडा साडे तो बाहर है, साडे अंदर नहीं गया, क्योंकि ये एक तरह का जिस असीं कह दिंदे आ कि बाहर दा बाहर ही रह जांदा और बाहर दा बाहर ही जिहड़ा फोकट है जांदा हैगा आ और जद ये अबजॉर्ब हुंदा आ साडे शरीर दे विच उस वेले साडे खून दे विच रलदा है भोजन ते फिर सानू यह ताकत दिंदा है। और ये क्रिया जिहड़ी पाचन क्रिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पाचन क्रिया जदों हाले फूड साडे सामने पिया हुंदा जां साडी किचन दे विच हुंदा उदों तो ही पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। जब तुसीं देखदे आ कि कोई फ्लेवरिंग चीज़ जां फ्लेवर्ड भोजन साडे किचन दे विच बनदा है तो साडे मूँह दे विच लालां आणियां शुरू हो जांदियां हन। उस वेले तो ये पाचन क्रिया साडे शरीर दे विच शुरू हो जाती है और साडा दिमाग जिहड़ा है वो साडियां सेंसिस दे नाल जिस तरह के साइट है असीं देखदे हां जो उहदे नाल रिलेटेड है। फिर जो असीं स्मैल करदे हां वो स्मैल साडे शरीर नूं दिंदी है। इस दी क्रिया सानू पाचन क्रिया दे विच सहायता दिंदियां हन। किचन दे विच किस तरह है, किस तरह दा भोजन तुसीं तैयार करदे हो, जिहड़े कुक भोजन नूं तैयार करदे आ उन्हां दी मानसिकता की है, उन्हां दे सोच की नूं तैयार करदे आ वो भी साडी जिहड़ी पाचन क्रिया आ उहदे ते अफेक्ट करते हैगे आ। फिर तुसीं जदों भोजन खांदे हो तो तुहाडे किस तरह वो प्रेजेंट किस तरह तुहाडे सामने कीता हैगा आ, ओदी टैक्सचर की हैगी आ और ओदी लुक की हैगी आ। और कई भोजन ऐसे हैगे आ जिहड़े कि देख के तुसीं कहने आ वाह वाह ये तां बहुत मजेदार भोजन होएगा। सो इस तरह दीयां सारियां चीज़ां जिहड़ियां हैगियां वो सानू बिना खाधे तो ही पहला ही साडे भोजन की जिहड़ी पाचन शक्ति हैगी आ उहनूं उत्तेजित कर दिंदियां हन और इस तो बाद फिर वो भोजन जिहड़ा साडे मूँह दे विच जांदा है अते वो भोजन मूँह दे विच भी साडे अद्धी डाइजेशन जिहड़ी है वो साडे मूँह दे विच ही हो जाती है अगर असीं उसनूं अच्छी तरह च्यू करिए, चबा के खाइए। और परमात्मा ने सानू 32 दंद दिते आ और अगर असी 32 बार उन्होंने चिथदे आ ते फिर वो असली तरीके दे नाल भोजन जिहड़ा हैगा आ वो एक तरल पदार्थ बन जाता आ ते फिर वो साडे शरीर दे विच काफ़ी जिहड़ा हद तक साडे स्टमक नूं और साडियां आंदरां नूं ज़्यादा काम नहीं करना पैंदा अगर असी मूँह दे विच ही उहनूं अच्छी तरह चिथ के खाने हां। और ये देखा गया है कि अगर तुसी वैसे सियाणियां ने भी ये कहा है कि जिहड़ा तुसी भोजन करना है उहनूं पियो, भोजन नूं पियो और पानी नूं खाओ। इहदा की मतलब है, इहदा मतलब यही है कि भोजन नूं इन्ना तुसी तरल बना दिओ मूँह दे विच ही कि उहदे विच इन्ने क साडे जिहड़े मूँह दे सलाइवा हैगा रस हैगे आ वो मिल जाण के वो एक तरह दे नाल तरल पदार्थ बन जाए और वो तरल पदार्थ एकदम साडे एसोफेगस जिहड़ी उपरली खुराक दी नाली आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕਦਮ ਸਾਡੇ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਏ। और ये देखा गया है कि जिहड़ा
ਭੋਜਨ ਤਰਲ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਅਸੀਂ ਤਰਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੱਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਹਾਲੇ ਸੋਲਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੋਲਿਡ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਖਾਣੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਟਮਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਨਾਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਈਵਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਫੈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾਈਟ੍ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਹਰ ਸੈੱਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੂਲਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਬਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਿੱਥੜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਬਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਫਾਈਨਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹ ਗਲਪ ਕਰੀਏ ਔਰ ਅੰਦਰ ਸਿੱਟ ਲਈਏ। ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਰੋਂਗ, ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਿਡ, ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਸਿਡ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਐਸਿਡ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਐਸਿਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹਾਰਟ ਬਰਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਮਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਬਰਨਿੰਗ ਟਾਈਪ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਐਸਿਡ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਐਸਿਡ ਬਹੁਤ ਐਸਿਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂ, ਐਸਿਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਐਸਿਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਿਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਘੱਟ ਐਸਿਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਐਮਫੇਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਘੱਟ ਐਸਿਡ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਘੱਟ ਐਸਿਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਰਟ ਬਰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ 1-2 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੀਐਚ ਹੈ, ਪੀਐਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਆ ਉਹਦੀ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਉਹ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡ ਅਸੀਂ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ, ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਐਸਿਡ ਸਾਡੀ ਉਂਗਲੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਂਗਲੀ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਾਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਮਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਸਿਡ ਪਿਆ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟਮਕ ਦੇ ਲਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਕਸ ਮੈਂਬਰੇਨ ਐਸੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟਮਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਐਸਿਡ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਸਿਡ
ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸੋਫੇਗਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉੱਪਰਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਨਾਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਨਾਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਝਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਸਿਡ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਸਿਡ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਖਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਐਸਿਡ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਬਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਸਿਡ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਉੱਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਮਕ ਦਾ ਐਸਿਡ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੀਐਚ 1 ਜਾਂ 2 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਾਂ 5 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੀਐਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 1 ਤੋਂ 14 ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1 ਤੋਂ 14 ਤੱਕ ਪੀਐਚ ਹੈ, ਔਰ 7 ਜਿਹੜੀ ਪੀਐਚ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੈ, ਨਿਊਟਰਲ। ਤੇ 6 5 4 3 2 1 ਇਹ ਪੀਐਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਸਿਡ ਦੀ ਹੈ। 8 9 10 11 12 13 14 ਇਹ ਐਲਕਲਾਈਨ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ ਪੀਐਚ। ਸੋ ਜਦੋਂ 7 ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਣੀ ਦੀ, 5 6 ਵੀ ਐਸਿਡ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ 1 2 ਵੀ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਟਡ ਐਸਿਡ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਐਸਿਡ ਸਾਡੇ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪੀਐਚ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ 5 6 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ 4 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਐਸਿਡ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਸੋਫੇਗਸ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਨਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਚਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜ਼ਖਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਾਰਟ ਬਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਐਸਿਡ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਘੱਟ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਟਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਐਸਿਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ 4-5 ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਏਗੀ। ਔਰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ, ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਅਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਫੂਡ ਪਾਈਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਿਚਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਸਫਿੰਕਟਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਹੈਗੀ ਪੀਐਚ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਸਿਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਔਰ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੇਟਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੇਟ 'ਚ ਗੈਸ ਜਿੱਦਾਂ ਡਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਟ ਬਰਨ ਜਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ GERD ਗੈਸਟ੍ਰੋ ਰਿਫਲਕਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਵੀ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਘੰਟਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਐਸਿਡ ਪੂਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦਾ ਵੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਭੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਆਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇ ਐਸਿਡ ਪੂਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਜਰਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਰਮਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਰਮਸ ਮਤਲਬ ਵਾਇਰਸਿਸ ਹੈ
ਜਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਐਸਿਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਐਸਿਡ ਪੂਰਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ B12 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਐਸਿਡ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਟਾਮਿਨ B12 ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਛੋਟੀ ਆਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਇਹ ਨੀਚੇ 4-5 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਨੀਚੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੀ ਆਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਆਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੋਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਗੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਟੂਲਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਟਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੱਟ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਹੈ, ਅਬਡੋਮਨ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਪਾਈਏ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ, ਸੋਜ ਦੇਣੀ ਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਫੂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਫੂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫੂਡ ਜਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਰੀਅਲ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਨੈਚੁਰਲ ਦਿੱਤੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਲਈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸੈੱਲਾਂ ਲਈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆ ਔਰ ਸਹੀ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੈਨ ਮੇਡ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਆ, ਪੈਕੇਜ ਕੀਤਾ ਆ ਔਰ ਸੈਲਫ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵੱਧੀ ਪਿਆ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੀਅਲ ਫੂਡ ਖਾਈਏ, ਲਾਈਵ ਫੂਡ ਖਾਈਏ ਔਰ ਪਲਾਂਟ ਬੇਸਡ ਫੂਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਾਈਵ ਫੂਡ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੈਲਥ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੂਡ ਖਾਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਫਾਈਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਾਈ ਫਾਈਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੋਲੂਬਲ ਫਾਈਬਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਇਨਸੋਲੂਬਲ ਫਾਈਬਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋਲੂਬਲ ਫਾਈਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ